selalu ingat Allah. Zikrullah hidupkan jiwa abadi. Islam, iman, ihsan, pedoman insani. Sucikan diri menghadap Ilahi. Seiring seirama kita berjuang menuju kemerdekaan yang hakiki. Niat suci, rasa sejati, jalankan cita Nahdlatul Aulia. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العظيم أستغفر الله 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 العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا قديم يا 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 الله يا قدير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدع يا مبدع يا خالق 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 يا وكيل يا الله يا عافي يا نصير يا وكيل يا الله يا حي
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم صل على سيدنا محمد قطب الهلال أدرك يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الربائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 يا عظيم يا عظيم يا عظيم صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قبل سلطان أولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به وبالركن وبدارين آمين ودارين رضاك والداعين من سخطك بوجهنا ونسبنا من الخارج منا وخرجنا وجهك الكريم وعلى قوله هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لا حول ولا قوة إلا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله. Untuk selanjutnya acara yang keempat Mawidah Hasanah sambutan dari Al-Mukarram Syekh Qadibul Umam Wiramu, Ketua Nahdlatul Auliya ingkang sampun memban amanah saking guru kita Gustin menika wekdal lan panggenan kita aturaken dumateng Al-Mukarram Syekh Qadibul Umam Wiramu untuk Mawidah Hasanah dan sambutan memberikan motivasi bagi para jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Monggo putar kita berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmus sholihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa
وبذكر أصفيائه وأخياره تتنزل البركات. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات وعلى آله أولي المفاخر والكرامات وأصحابه الذين جاهدوا لابتغاء مرضات الله فنالوا ما نالوا من أعلى الدرجات. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para masyayikh, para alim, para ulama, para sepuhan yang dimuliakan Allah, wabil khusus Sohibul Fadilah Mas Yai Rosyadi keluarga, Mas Khatam keluarga besar Dzurriyyatu Syekhina wa Murabbi'una Syekh Ilyas Muhsin, para hadirin jamaah dari mana-mana ini, dari Semarang, Cirebon, ada Depok, ada Malang Raya, ada Banjarnegara, ada Pak Widodo atau Syekh Wahab, malam ada yang mau hadir. Sebelum ada Songoriti, ada Pasuruan, saya para sahabat-sahabat semua dan ibu-ibu, bapak-bapak yang kita hormati, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah. Billahi ta'ala lebih dari kita bersyukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun pertama-tama pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kebiasaan kita hadir sehat walafiat pada acara haul guru kita Syekh Ilyas Muhsin. Mudah-mudahan tahun depan kita koprak-koprak lagi lebih banyak. Karena memang dulu Gus itu ngendiko, nek aku wajib mengakui apa, nanti para masyayikh, para mursyid di atasnya itu kena sekalian. Sampai-sampai nanti kalau saya mati, kata Gus, sampai wajib mengakui saya, sak dhuwur saya otomatis kena gitu. Jadi ada yang menangkap paham ini, ya sudah, kalau kita ada haulnya bayinya, saya kira kita tidak wajib datang gitu. Itu sebagian pahamnya begitu. Jadi ya pelan-pelan kita sampaikan kepada teman-teman khalifah bersama jamaahnya. Dari Malang kita berjuang, berasal dan mengembangkan thariqah serta tauhid yang alamiah. Dari Bujon kita dilantik yang khalifah, dari khalifah yang mursyid, yang mursyida, dan dari Malang pula kita mendapatkan petunjuk melalui Gusti untuk dipercaya menyampaikan thariqah. Karena itu ya bagusnya sih kalau ada khol ya tahu begitu, supaya tidak lupa asal usul, supaya hormat masyayikh itu yang memang telah melahirkan seorang pemimpin yang memberikan petunjuk kepada Allah dengan cara yang berbeda dengan yang lainnya. Nah itu Syekh Ilyas Muhsin gitu. Jadi beliau memang istimewa karena
melahirkan putra putri 27 kalau nggak salah kata Cakrosati dari 27. Dari 27 semua jadi para penggerak Thariqah, dan wabil khusus saya Ilyas menjadi penggerak Thariqah bukan hanya di Indonesia, di Malang, tetapi di Indonesia dan di Jagat Raya. Nah, itulah pondasi yang sudah dirintis sama Syekh Ilyas Muhsin. Itu harus kita ingat terus, sehingga setahun sekali, walaupun mungkin ya kalau di angan-angan berat, tapi kalau dijalani ya ringan, kan gitu. Karena kita nggak punya istilahnya berat ya miliknya Allah, ringan miliknya Allah. Kita ini kalian jalani gitu. Oh, Allahumma mbuh raweruh kok jari, kan kataku begitu. Mbuh raweruh itu maksudnya kok jalani lah taat masa ini kita jalani. Tujuannya mbuh kok itu memang perlu kita sampaikan kepada semua khalifah lagi bahwa kalimat Gus, kalau saya meninggal sampean ngekholi saya yang di atasnya katut itu bagian dari bagian dari pancingan Gus biasa kan, pancingan ketoke ora wajib, ketoke ora perlu, ketoke kalimatnya kok ya sudah nih terkoyo syukur atau syukur kan gitu. Tapi kalimat yang paling indah dalam Quran itu kalau memerintahkan itu tidak pakai kata perintah. Nah, yang paling indah itu banyak gitu. Allah memerintahkan dengan cara yang menggedor kesadaran hambanya gitu. Jadi misalnya yang paling kita sering dengar la ikraha fiddin, gak ada loh paksaan masuk agama Islam. Tapi kan kemudian qad tabayyana rusydu minal ghayy, sudah jelas kok yang ada hidayahnya dan yang tersesat gitu. Itu kan kalau kita sepintas itu kan kayak kalimat sakarepmu mlebu Islam kono ora mlebu ora apa-apa. Ketoknya begitu. Tapi kan di belakangnya sudah jelas kok tabayyana rusydu, jelas loh petunjukku, jelas ancamanku, kata Allah kan gitu. Nah, itu kalimat yang paling tinggi di dalam sastra Arab, dalam uslubul Quran itu paling tinggi. Jadi kita diperintah tapi tidak menggunakan kata perintah. Nah, supaya rame lagi begitu. Jadi makanya saya sering ngomong sama Syekh Mahfud, Gus Mahfud itu ini bagian panjenengan ini mulai meramaikan lagi Nurul Fulmon ya di sini gitu, dalam hal thariqah minimal dimulai dari kholnya. Nah, itu yang pertama yang saya kira perlu kita sampaikan teman-teman khalifah, terutama yang hadir, yang sampaikan kepada yang belum dikasih hadir gitu. Dulu masih ada Gus, mungkin ada rasa tidak enak nggak hadir hal sini kan gitu. Dulu masih ada Gus, mungkin masih ada rasa mewajibkan diri harus hadir kan gitu. Dulu masih ada Gus itu dioprak-oprak gitu, 3 bulan sebelumnya harus data jamaah yang mau hadir dan sebagainya. Dan justru ketika guru kita sudah tidak jasmaninya tidak bersama kita, mestinya itu jauh lebih punya perhatian gitu. Ibaratnya tidak diawasi. Jadi ada penjara namanya panoptikon di Inggris itu. Penjara itu dibikin bulat, jadi lonjong gitu. Lonjong yang semua orang di dalam kamar itu terpantau oleh pengawas di atas. Nah, tetapi kan sebenarnya tidak selalu ada pengawas. Begitu penjara malam hari ya sudah pengawas pada
pulang. Tetapi karena sudah merasa diawasi, maka tetap aja aturan di penjara dia ikuti. Nah, itu makanya akhirnya jadi terkenal penjara itu satu penjara yang para tahanannya itu disiplin melebihi ada atau tidak ada penjaga gitu. Nah, apalagi kita yang jaga Allah, sehingga kita sudah merasa terus diawasi oleh guru kita, karena guru kita itu wala taqulu liman yuqalu fi sabilillahi bal hum ahya'un walakin la tashkurun. Jangan kita pernah meyakini, kalau meyakini ngomong saja wala taqulu liman yuqalu fi sabilillah. Jangan pernah kita terbesit dalam hati kita atau ngomong atau bahkan yakin bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Walahum ahya, mereka tetap hidup, walakin la tashurun, tapi kita tidak merasa. Kenapa tidak merasa? Karena belum pernah ditemui. Dan ilmunya sudah dikasih sama Gus lewat Gus. Ilmu bagaimana ketemu guru kita kan gitu. Dan syariatnya sudah disampaikan oleh guru kita Gustin, dan tentu saja Pak Ilgas, tinggal kita mengistiqomahkan menjalani, pasti nanti dibantu. Tapi nggak perlu ada amalia khusus ketemu guru, tak usah. Nah, itu ini kan amalia datul insan. Para hadirin hadirat, yang kedua yang perlu kita sampaikan itu, saya ketitipan amanat yang kalau di lisan boleh disebut berat, kalau di lisan aja, tapi di insan kita nggak boleh ngomong berat. Tidak ada amanat itu berat. Berat itu kata-kata. Kita jalani zikir dalam kata-kata ngomong berat, tapi kalau dijalani ya ringan. Jadi membedakan kata berat, kata ringan itu hanya di mulut saja. Tetapi tidak boleh sampai ke insan kita, karena kalau ke insan kita yakin seluruh amalia ini berat, maka kita dikasih menghijabi diri sendiri untuk amalia. Jadi ngelaknati awake dhewe itu, misalnya dipanggil haul, aduh nggak ada ongkos, itu nggak ada ongkos beneran. Aduh mohon maaf saya ini untuk makan itu susah kok, kita datang ke Pujon. Jangan ngomong gitu. Ngomong gitu nanti terdohir juga akhirnya gitu. Jadi kalau orang hakikat, orang torikoh, apalagi orang kafir itu, pokoknya ada perintah dari Syekh Mukhlisin, jamaahnya siap gitu. Ada perintah dari Syekh Didi atau Syekh Siti atau Syekh apa tadi yang memimpin mananya, Syekh Sofyan. Siap gitu ya namanya. Siap itu insannya siap kepada Allah, dohirnya siap kepada gurunya. Dan nanti tinggal nyampein, kalau ya Allah saya dipanggil guru ini untuk hadir di hall, minta ongkosnya kan gitu. Jadi kata siap ke Allah itu mengandung makna yang dalam sekali. Jadi tidak ada kata yang Rasulullah, karena Qurannya sudah disampaikan berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Eling-elingo saat temennya para kekasihnya Allah itu la khawfun, tidak pernah ada rasa takut. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim, tidak pernah ada rasa takut mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah Rasulullah sedih, kecuali Rasulullah itu siapa, kecuali menyampaikan kepada Allah. Nah itu dasar kita bertauhid itu. Nah karena itu yang kedua ini yang ingin kita sampaikan, bahwa saya terima amanat sebagai penerus perjuangan Syekh Salahuddin Ilyas. Tentu saja harus dibantu atau bersama-sama para khalifah yang lain, para jamaah yang lain, karena imam itu kan cermin dari
jamaahnya. Pemimpin itu cermin dari masyarakat yang dipimpinnya. Jadi kalau kita dikasih pemimpin kok kelihatannya bodoh, ya sudah, kita terima karena itulah cermin masyarakatnya. Kita dikasih pemimpin kok sombong, ya itu berarti cermin masyarakatnya. Gitu. Jadi pemimpin itu wajah depannya masyarakat, umat itu adalah cermin dari pemimpinnya, sama saja. Nah karena itu dalam mengemban amanat ini, saya bukan orang yang terpandai di antara jamaahnya Gus. Saya bukan orang yang terkaya di antara jamaahnya Gus, bukan yang teralim, bukan yang terkhusyuk gitu. Tapi kita terima karena petunjuknya beliau atau amanatnya beliau berdasarkan petunjuk yang kita tidak bisa tolak gitu. Nah karena itu kita minta sahabat-sahabat semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Thariqah untuk sama-sama membesarkan Thariqah, memasyarakatkan Thariqah dan yang bergabung di dalam organisasi Nahdlatul Auliya. Dulu saya pernah ada satu kalimat, saya dulu ikut Gus Dur lama, Gus Dur. Dari malam saya sebelum kesini juga ke rumah mertua dulu di Jombang, terus soal Gus Dur. Nah Gus Dur itu kepada saya dulu waktu masih zaman mahasiswa itu pernah entah keperucut atau memang sengaja ngobrol di forum yang terbatas itu bilang bahwa suatu saat nanti saya akan jadi presiden. Nah saya kemudian suatu saat juga Gus Dur wawancara sama satu koran majalah namanya Tempo, wawancaranya panjang gitu. Di akhir wawancara itu wartawan Tempo tanya, dari jawaban-jawaban Gus Dur maksudnya, sepanjang pertanyaan kami, saya menyimpulkan berarti Gus Dur ingin punya cita-cita pengen jadi presiden ya. Nah Gus Dur menjawab dengan santainya, ya saya akan jadi presiden taksi. Waktu itu di Jakarta masih populer taksi namanya presiden. Nah yang saya pegangin ada kalimat beliau, suatu saat nanti saya jadi presiden. Nah kita ini, saya dalam hal ini dan beberapa teman, kenapa yakin ikut Gus Dur dulu, karena Gus Dur punya cita-cita yang jelas gitu. Jadi kita milih pemimpin itu harus orang yang punya cita-cita jelas. Soal nanti tercapai atau tidak tercapai itu urusannya Allah, tetapi tujuannya jelas gitu. Jadi kita ibarat mau ke Pujon, tujuannya ke Pujon, ke Malang ya ke Pujon misalnya, haul. Sehingga kalaupun lewatnya ngantang, mau lewat tol langsung turun di Malang atau lewat manapun, tapi tujuannya adalah Pujon. Nah ringkas cerita kan Gus Dur memang terpilihkan jadi presiden tahun 99. Nah itu teman-teman senior saya yang dulu nggak percaya, nggak mungkin lah Gus Dur jadi presiden. Karena satu ya secara fisik kan begitu. Dulu juga belum punya partai. Zaman kita masih ikut Gus Dur di PBNU ya belum punya partai. Secara ekonomi ya namanya kiai ya gitu aja lah. Nah tetapi begitu beliau jadi presiden, ya akhirnya mau nggak mau kan ikut saya dalam arti saya dan teman-teman, ada Pak Muhyiddin yang dulu hadir di sini juga, Pak Muhyiddin dan lain-lain. Akhirnya mereka ibaratnya malu gitu. Jadi, dulu ngecengin Gus Dur, mau bully Gus Dur, dulu makin Gus Dur gitu. Setelah jadi presiden ternyata harus mengejar Gus Dur bagaimana caranya dekat dan sebagainya. Nah kemudian di perjalanan tahun 2013 saya ketemu Gus Dur. Sama modelnya adalah orang yang sudah menetapkan cita-cita. Gus Dur menetapkan cita-citanya jadi presiden di era tahun saya masih mahasiswa. Nah Gus Dur sama
sudah menetapkan cita-citanya, yaitu ketemu Allah. Nah ini cocok nih, tahun 2013 itu saya pertama kali ketemu di rumah lama Gusti di Masjid. Dan kalimat-kalimat ya sudah terpros saja. Mungkin ya karena beliau pakai ilmu qadim ya. Ilmu qadim itu ilmu yang bisa membaca orang sejak kelahirannya sampai mau jadi apa. Di perjalanan Allah sama Allah itu beliau ketitipan. Itu disebut ilmu qadim, atau bahasa Jawanya ilmu kumli wa milu, atau bahasa kitabnya ilmu azali. Orang nggak bisa masuk ke zaman azali, nggak bisa, hancur gitu. Nah, tetapi Gus bisa menjelaskan zaman azali ketika Allah masih sendirian. Itu berarti kan dikasih ilmunya, sehingga bisa menelusuri dan dikasih ilmu qadim. Mungkin cara bacanya begitu, sehingga ketika saya datang juga sudah seperti tahu banyak tentang saya. Jadi yang saya ngomong-ngomongnya ya pas. Apa namanya? Saya kan udah pernah ketemu Gus Salam, Mas. Belum Gus ya? Emang bisa Gus? Ya bisa kalau mau ngaji. Nah itu jadi pertama kali saya ketemu dua orang, yang pertama Gus Dur menetapkan cita-cita, yang kedua Gus Dur menetapkan cita-cita bagaimana murid-muridnya ketemu Allah. Ya sudah kita ikuti. Begitu saya ikut Gus Dur dulu ya dapat barokah. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi DPR, tapi karena mungkin Gus Dur ingat terus ya mahasiswa. Jadi ketika tahun 2000 saya dipanggil untuk menggantikan posisi Pak Alwi yang anggota DPR tapi jadi Menteri Luar Negeri, Profesor Alwi Shihab. Nah, apakah kita nyangka mau jadi DPR? Ya kayaknya enggak. Ya semata-mata karena saya ikut orang yang punya cita-cita jelas. Nah kita sudah dipahamkan bahwa guru kita mulai dari Mbah Ilyas, Mbah Gustin itu adalah orang yang cita-citanya jelas, yaitu ketemu Allah dan tentu saja mengajak jamaahnya bagaimana setahap demi setahap dengan mengaji tauhid alamiah itu nanti akan kita dikasih ketemu Allah, baik ketemu dari ilmu nasnya atau basarnya atau insannya. Nah itu yang saya maksud, bahwa ilmu ini langka sekali di dunia. Kita belum tahu selain Gustin ada siapa lagi mungkin di negara lain. Nah mumpung kita ketemu guru yang cita-citanya jelas dan beliau membimbing kita secara ilmiah, kemudian amaliyahnya juga bisa dijalani secara kurikulum. Ibaratnya kita suruh pidato mulai puasa manakib, kemudian menjalani Sulaiman yang alimul ghaib, kemudian puasa yang yang mau ya, yang asmaul husna atau amaliyah yang lain, itu programnya jelas. Bukan kita kepengen jadi apa ya, pengen ketemu Allah, tujuannya adalah bagaimana ketemu. Nah itu argumen Qurannya ada, hadisnya ada, dalil Quran yang kenyataan juga ada. Nah sehingga kita alhamdulillah kita harus banyak sekali bersyukur kepada Allah, ketemu atau dipertemukan dengan pembimbing yang cita-citanya dan sudah terdohirkan beliau ketemu Allah. Nah itu yang kedua yang penting kita sampaikan, supaya gak usah tolak-tolak lagi. Ada malasnya semua orang, pasti ada, tetapi kemalasan itu harus ada argumennya, harus ada ilmiahnya, harus ada alasannya gitu. Alasannya itu misalnya mau datang ke hall, alasannya enggak punya duit, nah itu bukan alasannya bisa diterima. Alasannya sakit, ya sakitnya sakit apa dulu? Kalau sakit ya harus di rumah sakit, nginep, ya itu boleh. Tapi kalau sekedar sakit apa, apalagi sakit beriak, sakit flu, sakit pilek, ya itu bukan alasan. Jadi harus dicari alasan yang ada Allahnya. Misalnya saya memang hari itu diminta orang tua
untuk menemani kemana. Kalau nggak ada saya, orang tua nggak mau jalan, nggak mau bepergian misalnya, itu ada Allahnya rasanya. Karena panggilan guru, panggilan mursyid itu adalah mewakili panggilannya Allah. Maka tidak datang panggilan guru berarti harus ada alasan yang sama-sama kuat. Itu misalnya, nah itu ilmiahnya sudah dijelaskan oleh para khalifah, dilewatkan jamaahnya guru yang menjadi khalifah. Nah itu yang poin yang kedua, bahwa kita harus bersyukur dapat pembimbing yang jelas-jelas tujuannya dan sudah halal walaupun baik beliau masih jasmaninya bersama kita maupun sekarang itu sudah ketemu Allah. Nah yang ketiga yang perlu saya sampaikan juga, karena saya didapuk dan jadi ketua Nahdlatul Aulia, itu disuruh mensukseskan program-program yang Gus dapat petunjuk dari Allah. Nah salah satunya adalah program tahun ini adalah Ma'arosul. Tahun kemarin 2023 adalah Istighosah obat negara di Gelora Bung Karno. Alhamdulillah semua jemaah Gus datang. Jadi yang datang hadir di Gelora Bung Karno itu 10.000 mungkin lebih. Nah jamaahnya Gus dilewatkan para khalifah waktu di hallnya Mbah Ilyas ke-27 di Batu. Itu saya suruh hitung, tak tanya para khalifah jamaahnya berapa. Itu di total semuanya 9.000. Berarti 2 tahun kemudian kalau 10.000 ya masuk akal. Alhamdulillah hadir semua. Bahkan yang lama-lama, yang jamaahnya Gus lama, saya sendiri kadang nggak kenal kalau dia nggak kenal itu, hadir di Gelora Bung Karno. Itu satu-satunya organisasi yang bisa menyelenggarakan sama Allah dikasih bisa ya. Kalau organisasi lain menyelenggarakan itu bukan istighosah, bukan thariqahnya, tapi karena perkumpulan, karena untuk apa gitu. Kalau kita kan murni karena hanya membaca manaqib, membaca istighosah, kemudian sholawat thariqah, dan diakhiri dengan tausiah oleh Profesor Dr. Kiai Said Akil dan membahas tauhid juga. Nah, jadi murni, tidak ada yang ngomong kosong di Gelora Bung Karno. Nah, semua itu orang-orang yang dikasih hidayah itu pada heran gitu. Ini organisasi baru kemarin kok bisa mendatangkan orang dengan jubah hijau yang mayoritas, itu luar biasa gitu. Nah itulah petunjuknya Allah dilewatkan itu sudah lama sekali. Mungkin teman-teman malang tahu tahunnya persisnya, tahun 90 berapa. Nah kenapa Gelora Bung Karno sudah saya sampaikan, itu menjadi fondasi dari bangunan tauhid yang disampaikan Gus ketika di Masjid Al-Bina. Pertama kali di Jakarta itu di Masjid Al-Bina Senayan. Al-Bina itu dari kata bahasa Arab bana yakni binaan, namanya membangun. Jadi bangunan fondasi tauhid sudah ditancapkan di Gelora Bung Karno sejak Gus di Jakarta. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya supaya Indonesia itu nanti para khalifah itu bisa mendoakan Indonesia yang bertauhid, Allahumma amin. Indonesia yang berthariqah, Allahumma amin. Dan pemimpin yang bertauhid dan berthariqah. Itu maksud daripada istighosah obat negara Gelora Bung Karno. Alhamdulillah semua mendoakan. Kenapa? Karena keyakinan. Ya saya walaupun nggak punya duit, ya ada lah duit, tapi kan nggak cukup lah ibaratnya biaya ini. Ya ada saja, ada sehat, ada khalifah semua akhirnya membantu, dan yang di luar dugaan juga banyak. Akhirnya terdohirkan Allah, dan tidak ada kendala apa-apa. Karena kan namanya organisasi baru kan ada yang pasti pikirannya wah ini nanti izinnya gimana. Ternyata tidak ada masalah. Dari Kapolda sampai dengan Polres, Polsek di sana tidak ada masalah. Bahkan kalau ibu-ibu yang hadir kemarin, bapak yang hadir, semua mobil kan ada di pintu 1, ya kan? Itu syariatnya polisi yang memaksa.
Kapolsek yang memaksa kepada pengelola Gelora Bung Karno harus di pintu 1. Supaya apa? Supaya jamaah mudah masuk dan mudah keluar. Jadi kayak malaikat itu polisi itu memaksa, ada apa urusan saya. Jadi petugas-petugas di Gelora Bung Karno dibentak-bentak itu, wah ini tajalinya malaikat ini. Dimudahkan dan akhirnya digratiskan untuk parkir. Maksudnya parkirnya kan nilainya 30 juta itu total. Itu baru satu tempat yang lain ada. Ya akhirnya sesuai dengan tarif, satu bis 60.000. Ya sudah dibayar sesuai dengan jumlah bis. Nah pintu 1 itu harus panjenengan lihat, itu adalah dalil burhan. Tanggalnya tanggal 24. Itu tanggal tauhid menuju Allah yang terus diterangkan oleh Rasulullah ada 24. Menuju apa? Menuju pintu 1 Allah tauhid. Itu yang ngatur siapa kalau bukan Allah? Mau kita maunya tanggal 17 September 2020. Tapi sama kalau Gelora Bung Karno digeser, itu nggak bisa Pak Umum karena ada yang pakai Pak Umum bisanya tanggal 24. Nah, dari sisi dari Tuhan nggak kelihatan tangganya 24, tanggal 24. Kemudian pintunya pintu 1, semua mengumpul di pintu 1. Itu baru pernah terjadi juga. Biasanya kita bencana ada yang parkir di sini, ada yang di sana. Nah itulah kalau kita yakin terhadap petunjuk Allah tidak akan guru, kita jalani saja. Nanti pasti disiapin, apa yang dibutuhkan. Ya saya mau nggak mau harus optimis gitu, meskipun ya sering teriak-teriak di depan Gus itu. Ya syariatnya di depan makam mana Gus, katanya kalau kita ingin mendohirkan yakin program Allah lewat panjenengan, duitnya disiapkan mana duitnya. Ya saya kadang-kadang begitu juga, tapi ya kalau nggak ada orang, kalau ada orang yang nggak berani, kalau nggak ada orang mana Gus duitnya Gus. Iya, karena Gus kan ngajarnya gitu, kalau kita dikir aja, misalnya Asmaul Husna yang Ismul Zat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu ya Allah aja. Nggak usah kita ketika ya Allah, hati kita kepengen motor, kepengen mobil, kepengen rumah, kepengen duit, jangan. Allah ya Allah, ya Allah aja. Kalau sampai mau minta, masih ngomong apa adanya lo bersama. Ya Allah saya butuh duit dari ini, untuk ini, gitu aja. Nggak usah panjang kalam kalau berdoa, apa yang jadi hajat sampai. Saya masih ingat. Jangan menggunakan ismudat apalagi ya Allah atau Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Roza, ya Wali. Itu untuk tujuan mencari kekayaan. Itu kita tidak menghormati Asmaul Husna. Kalau dibarengi kita pikir Asmaul Husna, kok kepengen ini, kepengen itu. Kalau kepengen ini, itu langsung aja. Ibaratnya kita habis sholat duha, setelah sholat duha kemudian sujud, membaca Ikhlas 99 kali, sudah habis itu minta Allah, ya Allah saya minta uang hari ini butuh untuk bayar SPP anak 1 juta misalnya. Ngomong aja gitu. Jadi apa adanya kalau kita ngomong. Jadi jangan membungkus doa dengan zikir. Zikir murni, zikir karena perintahnya Allah, fadzkuruni azkurkum. Murni, jangan dicampur. Sambil zikir ingatnya dijabahin dapat motor, dapat mobil, dapat apa? Jangan belok itu. Kita zikir demi sesuatu itu sudah belok ke selain Allah. Zikir ya memang murni karena ingin dekat dengan Allah. Nah, itu harus dibuktikan oleh para jamaah ya. Karena kita juga kemarin ya tetap ada syariatnya kan, mumak juga kan. GBK ini kan biayanya besar. Kalau iuran jamaah kan syariatnya tetap kurang. Ya, tapi boleh ngomel-ngomel kan ke Allah, dilewatkan dulu kita. Gus panjenengan kan dulu ngomong udah jalannya aja mas, nanti duit gampang, nggak usah mikir duit. Nah tapi kan hari-hari semakin dekat kan pusing juga kan. Ya udah kita tagih aja.
Gus mana duitnya Gus, mintakan ke Allah segera diturunkan. Atau terserah, nanti pakai bahasa yang kita sendiri paham. Kalau pakai bahasa Arab kan nggak paham doa ya kurang afdol. Nah itu yang kedua. Jadi yang ketiga maksudnya jadi kita harus aku yakin terhadap program-program Allah yang dilewatkan guru kita. Nahdlatul Auliya. Mursyid menenteramkan hati umat, sebagai khalifah menenteramkan hati bangsa, sebagai jamaah juga mengajak masyarakat untuk ikut terserta berpikir dalam thariqah. Tidak sekedar itu, tambahi satu lagi, tambahi perjuangan. Makanya ayat yang dikasih Allah di Madinah adalah infiru khifafan wasiqola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Infiru pada budaro sira kabeh khifafan, dalam keadaan ringan kaki, ringan tenaga, ringan ongkos, maupun wasikolan ketika berat, baik pada posisi ringan maupun berat. Budal sirkabe infiru khifafan wasikola wajahidu bi amwalikum, dan berjuanglah dengan apa? Ampal dulu. Jadi jangan ngomong saya ini uangnya pas-pasan. Pokoknya seberapapun kita dikasih rezeki itu ada haknya orang lain, maka kita sampaikan untuk berjuang. Jadi tambah satu lagi itu perjuangan. Nah, maka Gus kemudian pulang dari Madinah, jargonnya adalah Malang Raya, Indonesia Raya, Jagat Raya, kan gitu. Gus yang dikasih titipan ilmu untuk Jagat Raya, kita dititip ilmu untuk Indonesia Raya. Nah Indonesia Raya dimaksud adalah Nahdlatul Auliya ke depan, siap tidak siap akan diberikan tugas untuk memimpin Indonesia. Apa yang mau kita sampaikan kepada rakyat? Kembali ke Allah, itu saja tauhid, nggak ada kata lain. Tapi tauhid harus dibarengi zikir. Tanpa thariqah, tanpa zikir, tauhid menjadi hanya ilmu pengetahuan. Ya itu juga bahaya kalau banyak orang ahli tauhid yang akhirnya ya sholatnya kadang-kadang mengentengkan, ya syariatnya di anulah agak ini sakarnya sendiri gitu. Kalau di hadapan umat nggak boleh, di hadapan umat tetap syariat harus kita bawa. Hakikatun bila syariatin batilatun, syariatun bila hakikatin batilatun. Syariat tanpa thariqah atau hakikat itu kosong, ibarat ibadah itu nilainya nol. Tapi sebaliknya hakikatun bila syariatin batilatun, syariat tanpa hakikat batal. Yang paling terakhir tentu saja saya mau ulangi lagi, saya mohon doa restunya bagi amanat ini memimpin Nahdlatul Auliya untuk sama-sama berjuang menthariqahkan masyarakat, memasyarakatkan thariqah, mentauhidkan masyarakat, memasyarakatkan tauhid. Mau jadi apa kita semua ya jadi orang yang bersama Allah. Urusan dunia nanti akan kebawa dengan sendirinya ketika kita fokus, khusus dan betul-betul serius menjalani pesan guru kita, yaitu menthariqahkan masyarakat, memasyarakatkan thariqah, mentauhidkan masyarakat, memasyarakatkan tauhid. Dan tentu saja saya minta bantuan, minta dukungan, minta doa, minta restunya, dan agar supaya sama-sama sukses menjalani amanat ini, amanat yang harus kita bilang dalam insan kita harus bisa, kata Gus. Jangan ngomong kendala-kendala. Pokoknya insan kita kalaupun keceplos misalnya ngomong berat, insannya segera nyampaikan ke Allah, siap ya Allah, semua perintah Allah harus kita jalani. Tidak ada istilah berat, tidak ada istilah ringan, karena berat dan ringan bukan milik kita, itu miliknya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang pas.
Kalau ada kata-kata yang kurang pas juga mohon dimaklumi. Dan saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Syekh Ilyas Muhsin, keluarga besar Syekh Sirajuddin Ilyas yang sudah memberikan fasilitas untuk penyelenggaraan haul ini, dan tetap kita upayakan agar terus-menerus setiap tahun semakin hari semakin banyak jamaah kita. Kalau enggak jamaah kita yang meramaikan, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Itulah yang bisa kita sampaikan. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabil huda wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu ingat Allah, zikrullah hidupkan jiwa abadi. Islam, iman, ihsan, pedoman insani, sucikan diri menghadap ilahi. Seiring seirama kita berjuang menuju kemerdekaan yang hakiki. Niat suci, rasa sejati, jalankan cinta Nahdlatul Aulia. Sejahtera, adil makmur, bangkitkan jiwa, jiwa waliullah. Bertauhidlah Indonesia Raya, gemari palau jinawi bangsa kita. Toto tentrem, Karto Raharjo, ciptakan damai untuk jagat raya. Satu untuk semua, semua untuk satu, satu untuk semua, semua untuk satu. Gusti Allah, satu untuk semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatilah bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Astaghfirullah
illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rabbina wa maulana Muhammad. Amin. Wa sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbana wa yuqaddimatina Amin. Allah la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta Allahumma innaka amin fi kulli shay wa بك وبحمدك من كل شيء وخوف كل شيء منك آمنا لمن نخاف يا لطيف يا لطيف يا لطيف قلت بنا بأمورنا كلها من الخير ورضنا في دنيانا وآخرتنا يا ستار يا ستار يا ستار الذي سترك به على ذلك وتعالى رب الله يمن سر لا إله إلا أنت مقصودي ومقصوده ورزق مطلوبي ومطلوبي إلى محبتك ومحبتك وإلهيتك وعلمك ونذرك وحفظك وسلامتك وأمانك ومباشرتك وببركتك وبشفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد إليك المشتكى إليك المشتكى كلهم إليك المشتكى كلهم إليك المشتكى كلهم وأنت المستعان وأنت المستعان كلهم وأنت كلهم في جميع مسألته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقتلنا ويوم من جملة أوليائك وحبيبك وخلفائك الراشدين ومن جملة أوليائك وحبيبك وخلفائك الراشدين وقتلنا ويوم من جملة أوليائك وحبيبك وخلفائك الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.